యేసునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అనుక్షణం ప్రార్థించండి అని. ప్రార్థన ద్వారా ప్రతి క్షణం దేవుని మీద ఆధారపడాలి అని బోధిస్తున్నాయి. This month is inviting all of us to pray, to cling on to the Lord, to be rooted in the Lord. Once you are rooted in the Lord, no one can uproot you. Today I have read in the calendar one beautiful quotation. When you kneel down before God, you can stand in front of anyone. నీవు దేవుని ముందు మోకరించి ప్రార్థన చేయగలిగితే నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిలబడగలవు అని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనం మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సమస్యలు వచ్చినా మన దేవుడు పడిపోకుండా చూస్తాడు. ప్రార్థనే మన జీవితంలో భాగంగా మార్చుకుని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఆటంకాలు వచ్చినా ఆయన మనల్ని పడిపోకుండా లేవనెత్తుతాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. లెట్ us give a mighty clap to the Lord, the one who has promised to us. మోకరించి ప్రార్థన చేయటం, మోకరించటం అంటే ఏమిటి? ఎవరి ముందు మనం మోకరించాలి? Why should we kneel down and where should we kneel down? And when we kneel down, what happens? ఎందుకు మనం మోకరించాలి? ఎక్కడ మనం మోకరించాలి? In front of whom we need to kneel down? ఎవరి ముందు మనం మోకరించాలి? మోకరించటం అంటే వినయముతో విధేయతతో ప్రాణమిచ్చిన దేవుని ఆరాధించటం. మోకరించటం అంటే మన జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పించుకోవటం అని అర్థం. మోకరించటం అంటే నాకు ఎంత ఉన్నా ఎన్ని శక్తులు ఉన్నా నీవు లేకపోతే ఏమీ సాధించలేనయ్యా అని అర్థం. మోకరించటం అంటే ప్రభువా, భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించిన నీ ముందు నేను ఏ పాటి వాడనయ్యా అని మన యొక్క దీనత్వాన్ని తెలియచేసుకోవటం. అందుకని మొదటి ఆజ్ఞలో మనం చూస్తున్నాం, ఆకాశములో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాల కంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువును కానీ మీరు మొక్కకూడదు, నన్ను మాత్రమే మీరు ఆరాధించాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. When we kneel down, we are surrendering ourselves to the Lord. When we kneel down, we are acknowledging our sinfulness, or we are acknowledging our nothingness in front of the Lord. The one who has created heaven and earth now is blessing each and every one of us. So, if at all we kneel down, we should only kneel down in front of the powerful God. The powerful God is now in front of each and every one of us. If at all you kneel down, if at all you learn to kneel down before the Lord, God is promising, I will never let you go down. I will never let you be ashamed of anyone or anything. But do we have time to kneel down before the Lord and pray? Many a times we are ready to kneel down in front of the people. Many a times for our own benefits, for our own advantages, we want to kneel down before the Lord and we want to say, you are more powerful than me. Sometimes we keep God aside, but we only exalt the people who are in front of me. But today God says, no, my dear children, if you learn to kneel down before me, I will not leave you alone. Today we see in the gospel, Matthew chapter 9,
18 to 19 we see. There is a man who was having high position in the society, is coming in search of Jesus. And when he found Jesus, he was kneeling down before the Lord Jesus and says, "O Lord, you come down to my house. My child is just dead. If you come down, if you come home and lay your hands on my child, she will be alive again." See, he has come in search of the Lord. And when he found the Lord Jesus, he was kneeling down before the Lord. And he was saying his sorrowness. He was expressing his intention. "Lord, there are so many magicians in the world. There are so many people who do magics in the world. But I don't believe you. I don't believe them. I have realized you have the power. Your words have the power. Your hand has the power. You are full of the power of God. So therefore, if you come down and lay the hand on my child, she will be back again to the life." Praise the Lord. Hallelujah. Imagine he was occupying highest position in the society. Now he is coming down, lowering himself. తనను తాను తగ్గించుకుంటున్నాడు. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి యేసు ప్రభుని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు. యేసు ప్రభువుని కనుగొన్న తర్వాత ఆయన ముందు సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి చెబుతున్నాడు, "అయ్యా, నా కుమార్తె ఇప్పుడే మరణించింది." అందరూ ఏడుస్తున్నారు, అందరూ బాధపడుతూ ఉన్నారు. కానీ నాకు తెలుసు నీ మాటలో జీవముంది. ఒక్క మాట పలికితే చాలు, మరణించిన వారు జీవముతో లేస్తారు. మీ గాలి తగిలితే చాలు, మీ చూపు తగిలితే చాలు, మీ హస్తాలు తగిలితే చాలు, మరణపు అంచెల్లో వరకు పోయిన వారిని కూడా వెనక్కి తీసుకురాగలిగే శక్తి ఉంది. మరణించి 4 రోజులై కుళ్ళిపోయిన వారికి కూడా జీవాన్ని ఇచ్చే శక్తి మీకు మాత్రమే ఉంది. యేసయ్య, మా ఇంటికి వచ్చి మీ అమూల్యమైనటువంటి హస్తాలను ఆ బిడ్డ మీద ఉంచితే చాలు, మళ్ళీ జీవం పొందుతుంది అని ఆ యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగి యేసు ప్రభుని బ్రతుములాడుతున్నాడు. వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం shall we read 18వ వచనము నుండి. నీ హస్తము ఆమెపై ఉంచిన ఆమె మళ్ళీ జీవాన్ని పొందుకుంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఎవరైతే దేవుని ముందు మోకరించి వారి యొక్క దీనత్వాన్ని, బాధలను తెలియచేసుకుంటారో దేవుడు వాళ్ళని వదిలిపెడతాడా? దేవుడు వాళ్ళని వట్టి చేతులతో వదిలిపెడతాడా? మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం, ఆయన ఆహ్వానించింది యేసు ప్రభును మాత్రమే. కానీ వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, శిష్య సమేతంగా యేసు ప్రభు ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడని మనం చూస్తున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. నీవు ఒక్కరిని పిలిస్తే దేవుడు తనతో ఉన్న వారందరినీ తీసుకుని వస్తున్నాడు. This man is inviting Jesus alone, but Jesus is going along with his disciples. Sometimes you may ask only one thing, but God is ready to give whatever you need in your life. Sometimes more than what you ask. When you ask the people, they may disappoint you. They may not give you what you want. But when you ask, definitely God will grant you not only the one that you have asked, even more than what you have asked.
యేసుప్రభుని మాత్రమే రమ్మని పిలిస్తే ఆయన ఒక్కడే కాదు, శిష్య సమేతంగా ఆయన వెళుతూ ఉన్నాడు. పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, యేసు ప్రభు శిష్యులు ఆ మరణించినటువంటి ఆ బాలిక ఇంటి దగ్గరికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, మేళతాళాలతో, వాయిద్యాలతో, విషాద గాథాలతో అక్కడ మ్యూజిక్ వినపడుతూ ఉంది, మేళతాళాలు వినపడుతూ ఉన్నాయి. అప్పుడు యేసు ప్రభు వైపు, ఆయనను తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఈ శతాధిపతి వైపు, ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి వైపు ప్రజలందరూ అలాగే చూస్తూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభు ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మాట చెప్తున్నారు, మీరందరూ బయటికి వెళ్ళండి, ఆమె మరణించలేదు, నిద్రపోతుంది అని చెప్తున్నాడు. కానీ అక్కడున్నటువంటి ప్రజలు ఏమంటున్నారు, ఈయనకి ఏదో పిచ్చి పట్టినట్లు ఉంది, ఆమె మరణించి చాలా సమయం అయింది, ఇంకా మరణించలేదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో, నీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా, మరణించిన ఆమె మళ్ళీ ఏ విధంగా జీవాన్ని పొందుకుంటుంది అని అందరూ సూటిపోటి మాటలతో అవమానపరుస్తూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభు ఎవరిని పట్టించుకోలేదు. His business is to heal the girl. His business is to save the girl. His business is to rise the man who has called him. ఆయన ఎవరి మాటను పట్టించుకోకుండా, ఏ వ్యక్తి అయితే విశ్వాసముతో ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేసుకుని ఆయనను ఇన్వైట్ చేశాడో ఆ యొక్క వ్యక్తిని కాపాడటమే, ఆ వ్యక్తిని నిలబెట్టడమే, ఆ వ్యక్తికి వచ్చినటువంటి అవమానాన్ని తొలగించటమే యేసు ప్రభు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అందరినీ బయటికి పంపించిన తరువాత ఆ బాలిక మీద చేయి ఉంచగా మరణించినటువంటి ఆమె జీవముతో పైకి లేచింది. గట్టిగా చప్పలు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరులారా, మన వాక్యాన్ని గమనించినట్లయితే, యేసు ప్రభుని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చి సాష్టాంగ ప్రణామము చేసి ఆయనను ఇంటికి ఆహ్వానించినటువంటి ఆ వ్యక్తిని దేవుడు ఎక్కడా కూడా వదిలిపెట్టలేదు, ఏ క్షణాన కూడా వదిలిపెట్టలేదు. నీ ఇంటికి వస్తాను, నా శిష్య సమేతంగా నేను ఇంటికి వస్తాను, నీ బాధలను సమస్యలను నేను తీరుస్తాను, నీ అవమానములను నేను తీరుస్తాను, తొలగిస్తాను. ఎక్కడైతే నీవు పడిపోయి ఉన్నావో అక్కడే నిన్ను లేవనెత్తుతాను. ఏ మనుషులైతే నీవు పిచ్చివాడుని తీసుకుని వచ్చావు అని, మరణించినటువంటి ఈమె ఎలా బ్రతుకుతుంది అని నిన్ను అవమానపరిచారో అక్కడే నిన్ను లేవనెత్తుతాను అని యేసు ప్రభు కంకణం కట్టుకున్నాడు. కాబట్టి ప్రియ సహోదరులారా, ఏ బిడ్డ అయితే మోకరిస్తుందో అక్కడ ఎవరు ప్రత్యక్షమవుతారు? సాక్షాత్తు దేవుడే ప్రత్యక్షమవుతాడు. ఏ కుటుంబం అయితే మోకరించి ప్రార్థిస్తుందో అక్కడ తప్పకుండా దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. ఎందుకు ప్రత్యక్షమవుతాడంటే, మోకరించినటువంటి నిన్ను లేవనెత్తడానికి, మోకరించినటువంటి నిన్ను ఆదుకోవడానికి, మోకరించినటువంటి నీ యొక్క కోరికలను తీర్చడానికి. ఆయన కోసం నీవు మోకరిస్తే నీ కోసం ఆయన నిలబడతాడు. గట్టిగా చప్పలు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు చాలా కుటుంబాలు సమస్య వచ్చినప్పుడు మనుషుల దగ్గరికి వెళుతున్నారు, సమస్య వచ్చినప్పుడు కోర్టుల దగ్గర మోకరిస్తూ ఉన్నారు, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ల దగ్గర మోకరిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏది చెప్తే వాళ్ళు ఆ మాటను వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ముందు చేతులు కట్టుకుంటున్నారు, వాళ్ళ ముందు ఖైదీల్లాగా తల ఉంచుకుని ఉంటున్నారు. ఈరోజు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, సమస్య వచ్చిందా బిడ్డ, ఇబ్బంది వచ్చిందా బిడ్డ, రోగం వచ్చిందా బిడ్డ, ఎవరో ముందు నీవెందుకు తలగద్దించుకోవాలి, ఎవరో ముందు నీవెందుకు చేతులు కట్టుకోవాలి? నారు పోసిన దేవుడు నీరు పొయ్యడా? భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించిన నేను నీ చిన్న సమస్యను తొలగించలేనా? కుటుంబంలో భార్యాభర్తల మధ్య సమస్య వచ్చింది, కుటుంబంలో అన్నదమ్ముల మధ్య సమస్య వచ్చింది. ఎక్కడికి పరిగెత్తుకుని వెళుతున్నాం? కోర్టుల దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వెళ్తున్నాం, పోలీస్ స్టేషన్కి పరిగెత్తుకుని వెళుతున్నాం. అక్కడ
ఒక విక్టిమ్ లాగా చేతులు కట్టుకుంటున్నాం, తలదించుకుంటున్నాం. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీవు ఎవరి ముందు తలదించుకోని అవసరం లేదు. ఎవరి ముందు నేను తలదించుకోవడానికి పర్మిషన్, అనుమతి ఇవ్వను. ఎప్పుడైతే నీవు నా దగ్గరకు వచ్చి తలదించుకుంటావో, ఎప్పుడైతే నీవు నా దగ్గరకు వచ్చి మోకరించి ప్రార్థన చేస్తావో, అప్పుడు నిన్ను పడిపోకుండా కాపాడుకుంటా, తల దించుకోకుండా కాపాడుతా, నీవు అవమానపడకుండా నేను కాపాడుతా. టుడే వీ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. We don't have time to kneel down in front of the Lord and pray. We don't have time to kneel down in front of the Lord and express all that we have. We don't have time to thank the Lord. We don't have time to pray. We don't have time to listen to the Lord. We don't have time to spend some time with the Lord. సమస్యలు రాకుండా ఏమవుతుంది? ఇబ్బందులు రాకుండా ఏమవుతుంది? ఆటంకాలు రాకుండా ఏమవుతుంది? ఈరోజు దేవుడు మనందరికీ ఇస్తున్నటువంటి వాగ్దానం, నీవు నా ముందు మోకరిస్తే నేను నిన్ను పడిపోకుండా లేవనెత్తుతాను. ఏ కుటుంబం అయితే సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, బాధలు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తారో ఆ కుటుంబాన్ని నేను లేవనెత్తుతా, ఆ కుటుంబాన్ని నేను కాపాడుతా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరులారా, యేసు ప్రభు మరణించిన తరువాత శిష్యులందరూ కూడా భయముతో పై గదిలో దాక్కున్నారు. ఈరోజు యేసు ప్రభుని చంపారు, రేపు మనల్ని కూడా చంపేస్తారేమో అని చెప్పి భయముతో గజగజ వణికిపోతూ మేడ గదిలో దాక్కుని ఉన్నారు. మరియ తల్లి వారి మధ్యలో ఒక తల్లిగా, తండ్రిగా వారిని ఆదరించి వారితో కలిసి ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించింది. అప్పుడు ఆ గొప్ప దేవుడు వారి ముందు ప్రత్యక్షమై వారికి శక్తిని ప్రసాదించెను. ఎప్పుడైతే వారు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో వారిలో ఉన్నటువంటి భయాన్ని తొలగించడానికి, వారు బయటకు వెళ్ళి వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు పడిపోకుండా ఉండటానికి, ఆత్మతో అభిషేకించడానికి దేవుడు మళ్ళీ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. When disciples were terrified after the death of Jesus, they were hiding in the upper room. They are scared to go out. Mother Mary, along with the disciples, began to pray, began to kneel down and pray. Their hearts are troubled, terrified. That was the moment Jesus appeared. Let there be peace. He anointed them with the Holy Spirit and removed all the fear that they had. From that moment on, they began to go out and proclaim. ఎక్కడైతే హింసించబడ్డారో, ఎక్కడైతే హేళన చేయబడ్డారో, ఎక్కడైతే యేసు ప్రభు మరి హేళనకు గురి అయ్యాడో, ఎక్కడైతే శిష్యులు హేళనకు గురి అయ్యారో, ఎక్కడైతే యేసు ప్రభును కొట్టి చంపేశారో అక్కడే నిలబడి పడిపోకుండా, బెదిరిపోకుండా, పారిపోకుండా, ఓడిపోకుండా ఆయన కోసం నిలబడి వాక్యాన్ని బోధించే గొప్ప సాక్షులుగా ఆయన వాడుకున్నాడు, నిలబెట్టుకున్నాడు, కాపాడుకున్నాడు, పోషించుకున్నాడు. గట్టిగా చప్పలు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దామా. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 2-3 వచనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక కుష్టి రోగి ఒకడు వచ్చాడు, యేసు ప్రభు ముందు మోకరించాడు. మోకరించి, అయ్యా నీ చిత్తమైతే నన్ను తాకి స్వస్థపరచవా అంటున్నాడు. ఎంతో దూరము నుండి ఆయన్ను ఎత్తుక్కుని వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కుష్టి రోగిని చూసి దేవుడు జాలిపడ్డాడు. కుష్టి రోగం ఉందని బాధపడుతున్నావా? నీ రోగాలు తగ్గటం లేదని బాధపడుతున్నావా? నిన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు లేరని బాధపడుతున్నావా? సమాజం అంతా నిన్ను బయటకు గెంటి వేసిందని బాధపడుతున్నావా? నేనున్నాను బిడ్డ,
నీవు నా ముందు మోకరించావు, అందరి ముందు నేను నిన్ను నిలబెడతానని ఆ వ్యక్తిని తాకి స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు యేసయ్య. గట్టిగా చప్పలు కొట్టి ఆ దేవుని స్తుతిద్దామా? ప్రియ సహోదరులారా, మనుషులు దేవుని ముందు మోకరించి ఆయన మీద ఆధారపడి వారి బాధలను, సమస్యలను తొలగించుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక విచిత్రమైనటువంటి దృశ్యం ఏమిటంటే, మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఒక వ్యక్తి ఎంతో కాలము నుండి దయ్యం పట్టి బాధపడుతున్నాడు. ఎంతోమంది మంత్రగాళ్ళు వెళ్ళి ఆయనను ఏమీ చేయలేకపోయారు. సమాధుల గుండా తిరుగుతూ ఉన్నాడు, అరణ్యం గుండా తిరుగుతూ ఉన్నాడు, నిప్పుల్లో పడి జంప్ చేసి మరి శరీరం అంతా కూడా కాల్చేసుకుంటున్నాడు, రాళ్లతో శరీరాన్ని గాయపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళినా ప్రయోజనమే లేకుండా పోయింది. అలాంటి వ్యక్తిని ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభు ఆ గ్రామంలోనికి రావటం ఆ వ్యక్తి గమనించాడు. యేసు ప్రభుని అల్లంత దూరంలో చూడగానే దుష్ట శక్తికి ప్రభావితమైనటువంటి, దయ్యము పట్టినటువంటి ఆ యువకుడు ఎంతో దూరము నుండి పరిగెత్తుకుని వచ్చి యేసు ప్రభు పాదముల కింద పడి, పాదముల దగ్గర మోకరించి అంటున్నాడు, అయ్యా, మహోన్నతుడైన తండ్రి, నన్ను తరిమివేయవద్దు, నన్ను ఈ వ్యక్తిలోనే ఉంచనివ్వండి, నన్ను ఎక్కడికి తోలవద్దు అని. నీకు శక్తి ఉంది, నీ మాటల్లో శక్తి ఉంది, నీ చూపులో శక్తి ఉంది, నన్ను ఎక్కడికి ప్రారదోలొద్దయ్యా, దైవ సాక్షిగా అడుగుతున్నాను, నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపో అని బ్రతిమలాడుతుంది దయ్యం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. దుష్ట శక్తుల సైతము యేసు ప్రభులో ఉన్నటువంటి గొప్ప శక్తిని గమనించగలిగాయి. యేసు ప్రభు ముందు మోకరిస్తే ఏం జరుగుతుందో గమనించగలిగాయి. గమనించండి ప్రియ సహోదరులారా, మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభువుని దేవుడిగా, రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఈయన దేవుని కుమారుడు అని కనుక్కున్నటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు? శిష్యులా, ప్రజలా, ఎవరు? దయ్యం. మనుషులెవరు ఐడెంటిఫై చేయలేదు యేసు ప్రభుని, మనుషులెవరు దేవుని కుమారుడిగా గుర్తించలేదు యేసు ప్రభుని. దయ్యం చెప్తుంది, నజరేయుడైన యేసు, మాతో నీకేమి పని? ఈ లోకానికి రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి ఓ రక్షకుడా, మాతో మీకేమి పని? మమ్మల్ని వదిలివేయండి అని దయ్యాలు దేవుణ్ణి గుర్తించగలిగాయి. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని ముందు మోకరిస్తే, దేవుని ముందు మోకరించి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా యేసయ్య మన ఇంటికి వస్తాడు. మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బాధను, ప్రతి సమస్యను, ప్రతి ఆటంకాన్ని యేసయ్య తొలగిస్తాడు. ఆ గొప్ప దేవుని ముందు మోకరించి ప్రార్థన చేయడానికి సమయం ఉందా? ఆ గొప్ప దేవుని ఆరాధించడానికి సమయం ఉందా? We have time to stand in front of the mirror hours and hours. We have time to watch the TV hours and hours. We have time to go for shopping hours and hours. But do we have time to kneel down in front of the Lord and worship Him and praise Him? మనం షాపింగ్ వెళ్ళడానికి సమయం ఉంది, టీవీ ముందు కూర్చుని సినిమాలు, సీరియళ్ళు చూడడానికి సమయం ఉంది, ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి సమయం ఉంది. కానీ మన ఇంటిలో ఆయన కోసం 5 నిమిషాలు మోకరించే సమయం ఉందా? నీవు ఎక్కడైతే మోకరిస్తావో అక్కడ దేవుడే దర్శనమిస్తాడు. ఎందుకంటే మోకరించినటువంటి నీ ముందు నిలబడి ఆయన కోసం సాష్టాంగపడుతున్నటువంటి నిన్ను పట్టుకుని పైకి లేపడానికి ఆయన దర్శనమిస్తాడు. ఆయన కోసం నీవెత్తినటువంటి చేతులను పట్టుకుని నీ ఉన్నటువంటి స్థితి నుండి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేర్చడానికి యేసయ్య మన ముందు నిలబడతాడు.
ఆయన కోసం మనం నిలబడితే, మనం మోకరిస్తే, ఆయన కోసం మనం సాగిలపడి ప్రార్థన చేస్తే, మనల్ని పడిపోకుండా, దెబ్బలు తగలకుండా, అలసిపోకుండా లేవనెత్తడానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా సిద్ధముగానే ఉన్నాడు. Now let us surrender ourselves before the Lord. ఆయన ముందు మోకరించి ప్రార్థన చేయడానికి నిర్లక్ష్యం చేసినటువంటి సమయాన్ని, ఆ సమయాన్ని బట్టి దేవుని క్షమాపణ అడుగుదాం. ఆయన కోసం చాలా తక్కువ సమయాన్ని మనం కేటాయించాం. ఎక్కువ సమయం మన కోసం, మన జీవితం కోసం, మన యొక్క అవసరాల కోసమే మనం వాడుకుంటూ ఉన్నాం. సమయాన్ని నీవు ఆయన కోసం హెచ్చిస్తావో దానికంటే 1000 రెట్లు ఆ గొప్ప దేవుడు మన కోసం హెచ్చించబోతున్నాడు. మన జీవితాలను కట్టడానికి, మన కుటుంబాలను లేవనెత్తడానికి ఆయన మనల్ని దీవించబోతున్నాడు. ఆ గొప్ప దేవుని ముందు సాష్టాంగపడి మోకరించి, అయ్యా ఇప్పుడు వరకు ఓడిపోయాను దేవా, ఈ లోకములో జీవిస్తూ ఈ లోకాశల్లో పడి, ఈ లోక వ్యామోహాల్లో పడి నేను మోసపోయాను, నిన్ను నిర్లక్ష్యం చేశాను ప్రభా, అశ్రద్ధ చేశాను ప్రభా. ఈ రోజు నుంచి నీకు జీవించే బిడ్డగా, ఈ రోజు నుంచి నీ కోసం, నీ మీద ఆధారపడే బిడ్డగా, ప్రార్థననే నా జీవితంలో ఒక భాగంగా మార్చుకుని అనుక్షణం నీ మీద ఆధారపడే బిడ్డగా జీవించే యోగ్యతను నాకు దయచేయమని ఆ గొప్ప దేవుని యేసయ్యా, ఈ బిడ్డలందరినీ మీకు సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. వీరి కుటుంబాలను మీకు సమర్పిస్తున్నాను. మోకరించి ప్రార్థించడంలో ఊహించని అద్భుతాలు జరుగుతాయని, తనకి మనవి పెట్టే ఏ బిడ్డను కూడా వట్టి చేతులతో వదిలిపెట్టడు అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాను. మనుషుల ముందు పడిపోవడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాను, మనుషుల ముందు తలదించుకోవడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాను, కానీ ప్రార్థన అనే ఆయుధాన్ని ధరించి నీ ముందు మోకరించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధైర్యంగా నిలబడే శక్తిని పొందుకోవడానికి మాత్రం నేను ముందుకు రాలేకపోయాను తండ్రి. ప్రభా, మేము చేసిన పాపాలను క్షమించి ఇక నుంచి మీకోసం తప్పించే బిడ్డలుగా, మీకోసం దాహముతో మీ దీవెనల కోసం ఎదురు చూసే బిడ్డలుగా మమ్మందరినీ కూడా దీవించమని, మా కుటుంబాల్లో ఉన్న కొరతను తొలగించమని, మోకరించి సాష్టాంగపడి నా కుటుంబంలో సమస్య ఉంది యేసయ్యా అని చెప్పగానే శిష్యుల సమేతంగా ఇంటికి వెళ్ళి మరణించిన బిడ్డను కూడా జీవముతో లేపినటువంటి మీకు, నా చిన్న కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పెద్ద లెక్క కాదు అని నేను నమ్ముతున్నాను యేసయ్యా. ఈ రోజు నుంచి ఉదయం లేవగానే నీ ముందు మోకరించాలి. నేను చేసే ప్రతి పని ముందు ప్రార్థనతో ప్రారంభించాలి. సాయంత్రం రాగానే నిద్రపోయే ముందు మళ్ళీ నీ ముందు మోకరించి కృతజ్ఞతా భావంతో మీకు స్తుతులు సమర్పించి మీ దీవెనలు కోరే గొప్ప బిడ్డగా నన్ను మార్చండి యేసయ్యా అని ఆ గొప్ప దేవుని వేడుకుందాం. ఏలినవారు మీతో ఉందురుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మనందరినీ శాంతితోను సమాధానముతోను ఆయుధారోగ్యాలతోను సదా దీవించునుగాక. ఆమేన్. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు దేవుడు మీ కుటుంబంలో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడా?
గొప్ప స్వస్థతను దేవుడు చేయబోతున్నాడు. రేపే మీరు సాక్షిగా మారబోతున్నారు. దేవుని ద్వారా, దేవుని ఆరాధించడం ద్వారా, మీ ఇంటిలో నుండి దేవుని మహిమపరచడం ద్వారా దేవుడు నిన్ను తాకి స్వస్థపరచబోతున్నాడు. నీవు అక్కడ స్క్రోలింగ్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఫోన్ చేసి ఎలాంటి దీవెన నుండి, ఎలాంటి సమస్య నుండి నీవు విడుదల పొందుకున్నావో దేవుని సాక్షిగా నీవు మారు.